What is the significance? What are the functions of a family? I don't want you to approach this topic theoretically because there's no need to be theoretical. We are all brought up in a family. You have seen family. Many of you, I believe you are fortunate enough to spend or have found the upbringing in a family, extended family, or sometimes nuclear family also. What are the types of family? What is its significance, meaning? हाम्रो लाइफमा इम्प्याक्ट के हुन्छ, इन्फ्लुएन्स के हुन्छ परिवारको, महत्त्व के हो त्यसको? So I'll give my opinion later on. First, let's collect opinions from your side. What is the significance of family for you? Okay, let's begin from yours. Significance of family. If you are a person, for example, you are brought up in an isolated place, no person, no people, no family, what kind of person you would have become today? And if you are a person just like you have been brought up in a family, so what are the benefits that you receive spending your time with community or your family? You understand the question? Significance, impact of family in a person's life. And they connect those Connects thoughts. How? How family connects thought? पोइन्ट त राम्रो भन्नुभयो तपाईँले, फ्यामिलीले थट्सलाई कनेक्ट गर्छ भन्नुभयो होइन, तर कसरी? क्रिटिकल थिङ्किङ, use your critical thinking power. How does a family connect thoughts? Point राम्रो छ तपाईँको है. सारैदेखि घुमफिर भएर भनेदेखि सुरुमा भएर बुढेसकालसम्म त्यो फ्यामिलीसँग त्यो कनेक्ट भइरहेको हुन्छ सर. त्यो बोर्डले राम्रो गर्ने बोन्ड बेनिफिट के हुन्छ यसले? फ्यामिली भएन भने सोसलाइजेसन हुँदैन. फ्यामिली भएन भने सोसलाइजेसन सुरु गर्नुको लागि सब गलत काण्ड हुँदो रहेछ. हेरेदेखि त्यो सोसलाइजेसन हुँदो. Okay, this is the social meaning of a family that you say. Is there any other meaning of family? Love. Love. Okay, please take your seat. Okay, you say. How a family affects your life? तपाईँले सबै डाइमेन्सन हेर्नुपर्छ है. कुनै कुनै मान्छेको लाइफ फ्यामिलीको कारणले स्पोइल पनि भएको हुन्छ. So it's not that always family is good for your mental health. Look at all dimensions. मैले भन्न खोजेको के हो कि सोशल मिनिङ त तपाईँले भन्नु हो, तर त्यसको एक्जिस्टेन्सियल मिनिङ के हो? फ्यामिली एक्जिस्टेन्सियल सेन्समा भन्नाले तपाईँको जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो एक्जिस्टेन्समा कुन कुरालाई बुस्ट गर्नको लागि फ्यामिलीले हेल्प गर्छ कि? इकोनोमिक सपोर्ट गर्छ फ्यामिलीले, लभ दिन्छ फ्यामिलीले है, अनि त्यसपछि तपाईँलाई प्रोटेक्सन दिन्छ, त्यो कुराहरू त छ. दिस इज सोसल फङ्सन अफ अ फ्यामिली. बट फन्डामेन्टली देयर इज समथिङ एल्स द्याट अ फ्यामिली इज मेन्ट टु डु. र वाट आई सी फ्रम माई पर्सपेक्टिभ इज दिस क्वालिटी इज मिसिङ. This sense of understanding in a family is missing. What could be this existential meaning of a family? तपाईँको एक्जिस्टेन्समा कुन कुरालाई फ्लावर गर्नको लागि, बुस्ट गर्नको लागि फ्यामिलीको आइडियालाई कन्सेप्चुअलाइज गरिएको थियो इनिसियली. सुरुमा ल हामीले फ्यामिली इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ, एउटा कम्युनिटी बनाउनुपर्छ भने किन? त्यसले एउटा इन्डिभिजुअललाई के कुरा दिन्छ है? नट ओन्ली बाई हिज फिजिकल निड्स के, उसको साइकोलोजिकल निड्सको कुरा पनि त होला नि त. यो कतिको एड्रेस हुन्छ परिवारहरूले. अनि त्यसपछि उसको इमोसनल निड्सको कुरा होला, अनि उसको स्पिरिचुअल निड्सको कुरा पनि होला हो. सो वाट डु यु थिङ्क अपार्ट फ्रम फिजिकल निड्स, वाट इज द मिनिङ अफ फ्यामिली?
हाउ अ फ्यामिली हेज टु प्रोभाइड इमोसनल सपोर्ट ल भन्नु त 1 2 3 तीनटा पोइन्ट भन्नु त मलाई इमोसनल सपोर्ट कसरी दिने एकअर्का लोडिङ होम्सको हो हुन त अरू टिचरहरू भेरी सबै हुन्छ तर अब फेब्रुअरीको सपोर्ट अब ठुलो लाग्छ ठिक छ ओके यु से यस what do you think is the existential meaning of a family apart from social physical existential need you are having existence on this planet earth right now you are a human being think from that perspective naam ke ho tapaiko Anjala don't think from Anjala's perspective okay think from a human being's perspective what is the significance of a family and why it is conceptualized as you said, the emotional, spiritual, psychological is that is needed. The family helps in difficult times. Also, whenever you are here, supports. Very camera के हुन्छ नि सुख र दुःख दुवैमा खुसी हुने चाहिँ नि र हामी सुखमा साथ दिने र दुःखमा पनि साथ दिने फ्यामिली नै हो फ्यामिली भनेर अब आफ्नो हुनु पऱ्यो कि त्यो नट लाइक त्यो अरू रिसमानीहरू रिलेटिभ्सहरू त्यो हुन्छ नि त्योहरूमा कि अलिकति genuine हुनु पर्यो यस एन्ड यसो भन्ने हो भने फ्यामिली अर्को जेनेरेसन स्टाब्लिस गर्नको लागि इट इज इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली नै त्यो गर्नु that's it did you touch the existential meaning What do you mean by existential meaning? We don't. as a human being I'm asking सबैभन्दा पहिला तपाईँ एउटा गर्ल हुनुभन्दा पहिला एउटा कुनै सोसाइटीको मेम्बर हुनुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला त यु आर अ ह्युमन बिङ होइन होमोसेपियन्स भन्छौँ यु आर द्याट स्पिसिज सो त्यो स्पिसिजको पर्सपेक्टिभले भने एउटा एनिमलमा पनि कम्युनिटी त हुन्छ नि त फ्यामिली त हुन्छ नि त तर ह्युमन बिङ्समा त्यो जुन फ्यामिलीको कन्सेप्ट छ इट इज क्वाइट डिफरेन्ट इन वाट सेन्स बाँदरहरूको पनि परिवार देख्नु भएको छ तपाईँले होइन जङ्गलमा जानुभयो भने सिंहको पनि परिवार हुन्छ स्यालहरूको पनि परिवार हुन्छ परिवार त सबै भने मान्छेको परिवार कुन सेन्समा फरक हो भन्ने क्वेसन हो कि यो बुझेपछि म यो कुरा किन गरिरहेको छु दाजु तपाईँहरूलाई यो बुझेपछि के हुन्छ कि यु स्टार्ट बिहेभिङ इन सच अ वे द्याट यु ब्रेक द ओल्ड एन्ड ट्रेडिसनल नर्म्स that are not relevant for the present time and you start establishing or creating new systems for your family अनि जुन पर्पस एक्जिस्टेन्सियल पर्पस छ नि त्यो पर्पसको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ मैले पर्सनली फिल गर्दैन कि धेरै जसो फ्यामिलीहरूमा त्यो एउटा जुन एक्जिस्टेन्सियल मिनिङ छ त्यसको लागि एटमोस्फियर बनेको म चाहिँ देख्दैन कि पर्सनली है द्याट्स वाइ वी आर born एभरेज वी स्पेन्ड आवर टाइम एभरेज एन्ड वी डाई एभरेज किनकि त्यसमा हामीले सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी नबुझेको कारण ल पसौँ ओके एनीवन क्यान यु ट्राई वाट इज योर पर्सेप्सन अफ फ्यामिली हेभ यु रिसिभड अल काइन्ड्स अफ सपोर्ट्स फ्रम योर फ्यामिली Yes. all kinds of support Not emotionally or break, but apart from it, all the entirely spiritual aspect त कसैले टचै गर्दैन त्यो त कसैलाई थाहै छैन होइन जबकि स्पिरिचुअल डाइमेन्सन भनेको तपाईँको नियरेस्ट र सबभन्दा के भन्छ सबभन्दा रियल डाइमेन्सन जसरी मैले अस्ति फाउन्डेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ नि यो घरको फाउन्डेसन हुनु पर्यो र स्ट्रक्चर माथि छ है फिजिकल इमोसनल साइकोलोजिकल केमा छ त्यो सेट भयो स्पिरिचुअल बस एन्ड वी हेभ फरगटन त्यही भएर कन्डिसन कस्तो भएको छ साथीहरू कन्डिसन कस्तो भएको छ जरामा किरा लागेको छ अनि माथि माथि पातमा हामी औषधि छर्किरहेको छौँ दिस इज हाउ वी हेभ प्रिजर्भड आवर लाइफ एन्ड द रिलेसनसिप्स कति धेरै फेक हुन्छ हामीहरू
फ्यामिलीमै पनि थाहा छ तपाईँलाई वी आर नट रियल नट अथेन्टिक आफ्नो परिवारले किनकि मैले पर्सनली धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गरेको छु आफ्नो लाइफमा त्यही भएर पनि होला मेबी तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्न बाँकी होला त्यो कुराहरू म भन्छु है तपाईँलाई म धेरै डिटेलमा जाँदैन म सिम्पली एउटा जुन एक्जिस्टेन्सियल भनिरहेको छु त्यति मात्रै भनेर त्यसपछि हामी यो युनिटमा एन्टर गरौँ है एक्जिस्टेन्सियल मैले कुन सेन्समा भनेको एज अ ह्युमन बिइङ वाट इज युर पर्पस भन्ने बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको एज अ ह्युमन बिइङ के हो पर्पस द्याट इज यर प्राइमरी पर्पस प्राइमरी पर्पस टेक केयर भयो भने सेकेन्डरी पर्पस आफै टेक केयर हुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ दिस इज द रुल है त्यो प्राइमरी पर्पस के हो द्याट इज एक्जिस्टेन्सियल पर्पस एज अ ह्युमन बिइङ वाट इज यर पर्पस यो कुरा मिस गर्नुभयो भने यु विल नट डाई पिसफुली यो कुरालाई मिस गर्नुभयो भने यु विल नट डाई पिसफुली एउटा सक्सेसफुल लाइफ भनेको कुन लाइफ हो थाहा छ एकर्डिङ टु मी कि मर्दाखेरि जुन मान्छे इज ह्याप्पी होइन किनकि डेथ इज अल्टिमेट रियालिटी इट हेज टु बी एक्सेप्टेड चाहेर पनि नचाहेर पनि तर मर्दाखेरि यु आर सेटिस्फाइड यु आर ह्याप्पी एन्ड यु आर फुलफिल्ड किनकि यु हेभ accomplished all the responsibilities and tasks that you are assigned to. Generally, हामीलाई के लाग्छ what is the importance or significance of family भनेपछि फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्स के हो बायोलोजिकल फङ्सन पर्फर्म गर्ने है गिभिङ बर्थ टु चिल्ड्रेन एन्ड कन्टिन्युएसन अफ द सोसाइटी एउटा फङ्सन फ्यामिलीको दोस्रो भनेको इकोनोमिक फङ्सन तपाईँ फ्यामिलीको सपोर्टले नै अहिले यहाँ कलेजमा पढ्न आउनु भएको छ या आफ्नो जति पनि जीविका छ लाइभलीहुड छ तपाईँ फ्यामिलीको सपोर्टमा गर्नुहुन्छ इकोनोमिक फङ्सन अनि अर्को भनेको फ्यामिलीको एजुकेसनल फङ्सन म्याथमेटिक्सको बारेमा सिक्नुभन्दा पहिला घरमा तपाईँलाई हाउ टु बी अ ह्युमन बिइङ भन्ने कुरा सिकाइन्छ नि यर फर्स्ट टिचर्स आर यर प्यारेन्ट्स होइन एजुकेसनल फङ्सन पनि हुन्छ फ्यामिलीको अनि त्यसै गरी फ्यामिलीको साइकोलोजिकल फङ्सन हुन्छ तपाईँको लाइफमा हार्ड टाइम आयो कहिले है के गाह्रो पऱ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो इमोसनल ब्रेकडाउन भयो त्यतिखेर कोही न कोही तपाईँको नियरेस्ट क्लोज मान्छेले तपाईँलाई इमोसनली एसिस्ट गर्छ त्यही भएर पनि फ्यामिली चाहियो अनि मोरालिटीको कुरा गरेको थियो हामीले क्लासमा हिजो मोरालिटी हुन्छ नि नैतिक वाङ के हो नैतिक वाङ भनेको सोसाइटीमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने समाजमा आफूभन्दा सिनियर्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने जुनियर्सलाई इन्सपायर गर्ने यो कुराहरू केमा आउँछ मोरालिटीमा आउँछ हामी फ्यामिलीमा त बसिरहेछौँ तर सोसाइटीमा जुन मोरालिटी छ त्यो अहिलेको टाइममा बढिरहेछ कि घटिरहेछ भन्ने क्वेसन गरेको थिएँ नि मोरालिटी होइन अनि हामीले के कुरा गरेको थियौँ घटिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसो भए मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ तपाईँलाई हिजो कि जुन हाम्रो फ्यामिली फङ्सनको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले के भने हामीले जसरी बायोलोजिकल फङ्सन फिजिकल फङ्सन इकोनोमिक फङ्सन साइकोलोजिकल फङ्सन मोरल फङ्सन पोलिटिकल फङ्सन यो सबै फङ्सन्सको कुरा गरेँ हामीले है तर मैले के भनेको थिएँ कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको कुरा गरौँ या हाम्रो सोसाइटीको अपब्रिङ्गिङको कुरा गरौँ एउटा कुरा मिसिङ छ त्यसमा द्याट्स वाइ द स्ट्रक्चर अफ मोरालिटी स्ट्रक्चर अफ इकोनोमी स्ट्रक्चर अफ बायोलोजी यो सबै कुरा के भइरहेछ हल्लिरहेको छ सेक भइरहेको छ किन यो घरको यो माथिल्लो स्ट्रक्चर किन हल्लिन्छ किनकि त्यहाँ बेसले त्यसलाई होल्ड गर्न सकिरहेको छैन बेस स्ट्रङ छैन त्यही भएर त्यसो भए फ्यामिली फङ्सनमा कुन कुरा हो त छुटेको जुन कुरा हामीले बिर्स्यौँ एज अ फ्यामिली मेम्बर एक्जिस्टेन्सियल फङ्सन भनेको के सुन्नुहोस् है तपाईँलाई एज अ स्टुडेन्ट ग्रो गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र होइन के तपाईँलाई एज अ सन ग्रो गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र होइन तपाईँलाई एज अ हस्बेन्ड ग्रो गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र होइन वाइफको रूपमा ग्रो गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र होइन फ्यामिलीको प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको तपाईँलाई एज अ ह्युमन बिइङ ग्रो गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो तर त्यो कुरा हामी बिर्सिहाल्छौँ फ्यामिलीले प्रायः बिर्सिहाल्छ त्यही भएर अरू माथिको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो के हुन्छ त्यो सेक हुन्छ कहिलेकाहीँ कोल्याप्स पनि भइहाल्छ फ्यामिली अहिले धेरै जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ फ्यामिलीज आर ब्रेकिङ अपार्ट फ्यामिली स्ट्रक्चरहरू ब्रेक पनि भइरहेछ
पहिला के सिस्टम हुन्थ्यो एक्सटेन्डेड फ्यामिली सिस्टम हुन्थ्यो नि अहिले त एक्सटेन्डेड फ्यामिली कहीँ मात्र देख्न पाइन्छ सबै न्युक्लियर फ्यामिली अब न्युक्लियरमा 4 जना हुन्छन् 4 जना पनि सँगै बस्न सकिरहेछ 4 मा पनि 2 2 मा पनि 1 अब 1 पनि एक्लै बस्न नसकेर सुसाइड गर्यो यस्तो सिचुएसन यो स्ट्रक्चर किन हल्लिरहेछ भन्ने कुरा भयो किनकि बेस जुन चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल फङ्सन अफ फ्यामिली वी फर्गेट त्यो कुरालाई बिर्स्यो हामी जसरी उदाहरणको लागि यहाँनिर धेरै ठुलो त्यो पिपलको बर र पिपलको कति ठुलो रुख हुन्छ त्यत्रो रुख छ तर उसको जरामा पुरै किरा लागिसक्यो जरा त आँखाले देख्दैन होइन माथि रुख त एकदम ठिकठाक अवस्थामा देखिन्छ जरा त हामीलाई देखिँदैन तर जरा पुरै सडिसक्यो भित्र अब के हुने हो त्यो रुख ढलिहाल्यो केही टाइमपछि सानो अलिकति हावा आउने बित्तिकै पल्टिन्छ हाम्रो स्पिरिचुअल फाउन्डेसन भयो स्पिरिचुअल फाउन्डेसन भनेको मैले फेरि हिजो तपाईँलाई क्लियर गरेको थिएँ कि म मन्दिर जाने या चर्च जाने होइन त्यो पूजाआजा गर्ने टिका लगाउने त्यो कुरालाई भनिरहेको छैन म स्पिरिचुअल त्यो पनि स्पिरिचुअल हो तर स्पिरिचुअलको एक्चुअल मिनिङ भनेको आफ्नो एक्जिस्टेन्सको बारेमा क्वेसन गर्नु स्पिरिचुअल म को हो म यो प्लानेटमा किन आएँ यो प्लानेट कहाँबाट आयो यो युनिभर्स के हो यो कुराहरूको जब क्वेसन उठ्न थाल्छ नि द्याट इज स्पिरिचुअलिटी फर मी सही अर्थमा त्यही हो स्पिरिचुअलिटी है अनि फेरि यो स्पिरिचुअल फाउन्डेसन जुन फ्यामिलीमा स्ट्रङ हुँदैन त्यो फ्यामिलीको माथिको स्ट्रक्चर के हुन्छ त्यो सेक हुन्छ र इट क्यान इभन कोल्याप्स इन अ कोर्स अफ टाइम ठिक छ बुझ्नुभयो त्यसो भए वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड हाउ टु बिकम रेस्पोन्सिबल तपाईँहरूमा कोही हुनुहुन्छ साथीहरू यतिजना हुनुहुन्छ ल भन्नु त तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँले आफ्नो स्पिरिचुअल डाइमेन्सनलाई एड्रेस गरेको या स्पिरिचुअल फङ्सनको कुरा भएको या स्पिरिचुअल निड फुलफिल भएको एक्जिस्टेन्सियल निड फुलफिल भएको अहिलेसम्म फिल गर्नुभएको छ कतिजना हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ यो क्लासमा जसको फ्यामिलीले उसको एक्जिस्टेन्सियल कुराको लागि उसलाई अवेर गरिरहेको छ कोही हुनुहुन्छ सोसल्ली त अवेर गरेछन् फ्यामिलीले तपाईँले पनि गर्नुभएको छ इकोनोमिकली गर्दै हुनुहुन्छ बायोलोजिकली फिजिकली सबै भइरहेछ तर एक्जिस्टेन्सियली कसैको फ्यामिलीबाट सपोर्ट पाउनु भएको छ तपाईँले कसैले छ तपाईँले भन्नु त जुन एक्जिस्टेन्सियल भनिरहेको छु त्यो कुराको बारेमा डिस्कसन हुन्छ कुराकानी हुन्छ कहिले फ्यामिलीमा हुँदैन कसैको फ्यामिलीमा हुन्छ ल उठ्नु तपाईँ भन्नु त तपाईँको फ्यामिलीमा हुन्छ यो बारेमा कुरा एक्जिस्टेन्सियल फङ्सनको बारेमा हुँदैन ल बस्यो ओके गर्ल्स साइड ल तपाईँ भन्नु त यु से ओके स्ट्यान्ड एक्जिस्टेन्सियल फङ्सनको बारेमा स्पिरिचुअल फङ्सनको बारेमा एक्जिस्टेन्सियली एज अ ह्युमन बिइङ कसरी ग्रो गर्ने सबै मैले के भनेको थिएँ सुरुको क्लासमा एउटा सिड जसरी आउँछ नि यहाँ बच्चा जन्मिँदाखेरि एउटा सिड जसरी जन्मिन्छ तर एक्जिस्टेन्सियल पर्पस एड्रेस भएन भने त्यो बुढो मान्छे पनि सिडै भएर मर्छ कि सिडै भएर मर्छ त्यही भएर के हुन्छ डिससेटिस्फाई भएर मर्छ त्यसो भए मलाई भन्नु तपाईँको फ्यामिलीमा यो एक्जिस्टेन्सियल आस्पेक्टको या फङ्सनको बारेमा कुरा भएको छ एक्जिस्टेन्सियल निड्सको कुरा गर्नुहुन्छ हुँदैन होइन प्रायःकोमा छैन ल त्यसैले के भइरहेछ हाम्रो परिवारमा सानो कुरामा मनमुटाव होला एकअर्कालाई छोडेर जान मन लाग्ला बन्ड स्ट्रङ नहोला होइन एकअर्का देखेर मनमा रिस होला अनुहारमा मात्रै हाँसो होला फेक हुन्छ हामी फेक स्माइल हुन्छ म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भनिन्छ तर भित्रबाट म तिमीलाई आई हेट यु मुखले आई लभ यु अनि भित्रबाट आई हेट यु भइरहेको हुन्छ बिकज द स्पिरिचुअल अर द एक्जिस्टेन्सियल निड इज नट फुलफिल्ड एन्ड द पिपल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड पिपल अफ sophistication they have understood the process of evolution this human being
the form of human being or the level of human being right now that we are is in the progress of evolution. And the next evolution is that of divinity. And what happens? You have to change your form physically? No. You are a human being, and yesterday I mentioned that you have the freedom of choice. Even the millions years of evolution journey you can cover in one day if you have that enthusiasm and intensity. You can do that. Then what happens? The real evolution will be activated. Otherwise, what happens? We remain average, normal. We remain Homo sapiens, struggling Homo sapiens, right? And yesterday someone was asking about responsibility, होइन? तपाईँ रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो. रेस्पोन्सिबिलिटी के भयो त त्यसो भए? As a family member, what becomes our responsibility? As per this concept is there. What becomes your responsibility? अनि एउटा कुरा म तपाईलाई भन्छु, मैले 1% र 99% को पनि तपाईलाई हिजो कुरा गरेको थिएँ. लेट मी क्ल्यारिफाई द्याट कन्सेप्ट है. हेर्नु, दुईटा जार छ. मैले एउटा पिक्चर देखाएँ कतै, हैन? यु माइट हेभ अल्सो सीन दिस पिक्चर. दुईटा जार छ हेर्नु. एउटा यहाँ सानोवाला जार छ अनि यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलोवाला जार छ. ठिक छ? अनि यसमा केही माछाहरू छन् अनि यो खाली छ. लगभग यहाँ धेरै कम छ. यसो कम्पेरिजनमा यहाँ धेरै कम छन्. ठिक छ? यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु होला है म के भनिरहेको छु. त्यो पिक्चरले के देखाएको थियो भने यहाँबाट एउटा माछा जम्प गरेर यहाँ जान्छ कि सानो जारबाट ठुलो जारमा जम्प गर्छ. त्यसैले यो जुन जार छ यो यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ 1% लाई. यो सानोवाला जुन जार छ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ 99% लाई. म भनिरहेको छु कि हामीहरू सबै अहिले बाई बर्थ वी आर इनसाइड दिस जार 99%. हामीहरू सबैको नोइङली अननोइङली स्ट्रगल भनेको के हो कि यहाँबाट जम्प गरेर यो जारमा जाने हाम्रो स्ट्रगल हो सबैको, नोइङली अननोइङली. वाइ यो जारबाट यो जारमा किन जानु पर्यो? कोटेसन भनेको थिएँ हिजो, याद छ? एनीवन रिमेम्बर्स द कोटेसन अफ स्टिभ जब्स? याद छ कसैलाई? इफ यु वान्ट टु बी इन द 1% ग्रुप you have to stop doing things what 99% people do भनेको थिएँ, होइन? हो त्यो 1% people जो छ नि, truly successful people who are somehow in the stage of becoming homogeneous, है? जो 1% छन् कसलाई 1% भनिरहेछ? द पिपल हु आर इन द स्टेज अफ बिकमिङ डिभिनिटी जसमा आइरहेछ, जसले बुझिरहेछ, मिस्ट्री बुझिरहेछ, युनिभर्सको मिस्ट्री के हो भन्ने कुरा बुझिरहेछ. यो जो म्याट्रिक्स भन्ने मुभी हेर्नुभएको छ? कतिजनाले हेर्नुभएको छ म्याट्रिक्स? एनीवन राइज योर ह्यान्ड्स. म्याट्रिक्स मुभी हेर्नुभएको छ? एकजनाले. यो जुन म्याट्रिक्स छ नि, मान्नु तपाईँ एउटा भिडियो गेम जुन खेल्दै हुनुहुन्छ, त्यो भिडियो गेमभित्र आएर त्यो पर्दाभित्र तपाईँ हराउनु भयो अरे कि. यस्तै हो यो दुनियाँ भनेको. तपाईँ एन्टर गर्नुभयो एन्ड यु फर्गेट द्याट दिस इज अ भिडियो गेम. अब यो भिडियो गेमलाई म्याट्रिक्स भने हो. तपाईँ पनि म्याट्रिक्समा हुनुहुन्छ, म पनि म्याट्रिक्समा छु. वी अल आर इन द म्याट्रिक्स. अब स्ट्रगल के हो कि त्यो 99% वाला जुन म्याट्रिक्स छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ जम्प गर्ने, आउट अफ द म्याट्रिक्स, आउट अफ द सिस्टम. सिस्टमभित्र हुनुभयो भने के हुन्छ प्रब्लम? सिस्टमले तपाईँलाई चलाउँछ. बुझ्दै हुनुहुन्छ? यु आर रन बाई द सिस्टम. सिस्टम ब्रेक गर्नुभयो भने के हुन्छ? यु रन द सिस्टम के, यु बिकम द अथोरिटी अफ द सिस्टम, है? एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हो म भनेर जान्छु है त. रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हजुर भन्नु न, रेस्पोन्सिबिलिटी कसको प्रति? सबभन्दा पहिला त रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नै प्रति, हैन? एउटा कोटेसन भन्छु म तपाईँलाई. यु क्यान फुल एभ्री वान एल्स इन द वर्ल्ड बट इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु फुल युर सेल्फ, है? तपाईँले आफूलाई लभ गर्नु भएन भने तपाईँ अरूलाई प्रिटेन्ड मात्र गर्न सक्नुहुन्छ लभको, बट यु क्यान नट लभ देम. लभ जेनेरेट्स फ्रम विदिन के, त्यो तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स हो नि त. त्यसैले रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँदाखेरि तपाईँ आफ्नो लागि रेस्पोन्सिबल हुनुभयो. आफूलाई त्यो सानो 99% जारबाट 1% जारमा त्यो माछा
विजयलाई त्यहाँबाट माछा जम्प गरेर यहाँ आइरहेछ त्यो माछा चाहिँ तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ हो तपाईँको सिम्बल हो कि तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको आफूलाई त्यो ग्रुपबाट यो ग्रुपमा ल्याउने त्यसपछि आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि आफैसँग इन्सपायर गर्ने होमोसेपियन्सबाट होमोडियसमा जानको लागि दिस इज द रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड दिस इज वाट यु आर हियर टु डु के 99% मान्छेले यो सिक्रेटलाई बुझेको छैन द्याट्स वाइ दे स्ट्रगल थ्रु आउट देयर जर्नी है धेरै कुरा भन्न सकिन्छ यसमा तर हामीले किताबको सिलेबसको कन्टेक्स्टमै कुरा गर्नुपर्छ त्यही भएर वी क्यानट गो बियोन्ड द सिलेबस थ्याङ्क यू कहिले अपर्च्युनिटी भयो भने हामी फर्दर कुराकानी गरौँला हेभ अ ग्रेट डे